Praise the Lord. Greetings to you all in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. We welcome all of you in the on behalf of the Kodambam Christian Assembly in Chennai. To begin with, I request for the opening prayer my elder brother Willie Johnson from US to open and pray. Over to Brother Willie Johnson in USA. Shall we pray? Oh, gracious Lord, our Heavenly Father, we thank you for this wonderful time to come into thy holy presence, O Lord. Lord, you are the Almighty God in whom we put our trust. You are our Master. We thank you for that. Lord, we also thank you for the protection that you're giving each one of us from the COVID-19 virus. We ask you to protect us and keep us safe, and we praise you for that, O Lord. Lord, let this time be a time of blessing. We commit thy speaker into the hands, Brother Jones Cherian, Lord, and also the translator. Lord, please give him the spiritual insight, the spiritual wisdom, that the Holy Spirit guide him, O Lord, and help us to understand the truths from thy word through thy Holy Spirit, O Lord, so that we can be strengthened and we can be empowered to thy Spirit, O Lord. Help us to lead a life that is pleasing according to thy word. Keep us sanctified, O Lord. We thank you for what you have done for us. O Lord, we thank you for the wonderful salvation that you've given us, O Lord. As we were listening to this message on discipleship, O Lord, we are really enlightened to thy Spirit to understand what a wonderful God you are and how you want us to live. Help us to live a life with love, unconditional love, agape love, O Lord, so that we're able to follow thee and bear the cross that you give us every day, O Lord. We thank you for that, O Lord, and also help us to focus on thee, on thy word, not on this world, O Lord. We thank you for that, O Lord, and strengthen us. O Lord, we also know that the Holy Spirit is there in us when we believe. We ask you to strengthen us and help us to be filled with thy Holy Spirit, O Lord, so that we're able to wage the spiritual battles against the flesh, world, and Satan, O Lord. We thank you for this understanding, O Lord, and also help us to stand strong in our faith so that we can be victorious against the adversary, O Lord. For he is like a roaring lion trying to attack us, O Lord. Lord, we also are grateful for everything, and we ask you to give us thy grace, mercy, and blessings, O Lord. We thank you for thy love. Let this time be a time of blessing and rejoicing. We ask all these things in the name of the Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Thank you, Brother Willie Johnson. That is my elder brother from US. May God's name be glorified for that prayer. Now, next is a singing session. We have today evening with us Brother Jabbar Singh from Kadalur. He will lead us in singing, and I thank him for accepting the invitation for singing. Over to Brother Jabbar Singh. Thank you, brother. Can you hear me? So can you hear me? Very lightly, very lightly. Very lightly. Yeah.
Okay, brother. Thank you for the wonderful opportunity. And நம்ம இப்போ நம்முடைய பாடல் புத்தகம் கீதங்களும் கீர்த்தனைகளும் என்ற பாடத்திட்டத்தில் 633வது பாடலை பாட இருக்கிறோம். சாங் நம்பர் 633. சாங் நம்பர் 633. எண்ணி எண்ணி துதி செய்வாய், எண்ணி நடங்காத கிருபைகளுக்காய். என்னை நடங்காத குறைகளுக்காய் இன்று தாங்கும் தம்புவே இந்த இயேசுவின் நாமமே என்னை துதி செய்வாய். உன்னை நோக்கும் வேதியும் கண்ணில் உன்னை பகராதே, உன்னை நோக்கும் வேதியும் கண்ணில் உன்னை பகராதே, கண்ணி போல் காக்கும் கருங்கள் உன்னை மூடி மறித்தாரே, கண்ணி போல் காக்கும் கருங்கள் உன்னை மூடி மறித்தாரே, துதி செய்வாய். புரண்டு வாழ்ப்போ பாரங்களோ, புரண்டு வாழ்ப்போ பாரங்களோ, உங்கள் விசுவாச சோதனை உங்கள் விசுவாச சோதனை துதி செய்வாய். வரும் ஆயுதம் வாய்க்காரே, வரும் ஆயுதம் வாய்க்காரே, உன்னை அழைத்தவர் உண்மை தேவன், அவர் தாக்கு நீதியவர், உன்னை அழைத்தவர் உண்மை தேவன், அவர் தாக்கு நீதியவர், துதி செய்வார். நீ அடங்காத கிளைகளுக்காய் இன்னும் பார்க்கும் தம்புவே இயேசுவின் நாமமே இன்னும் பார்க்கும் தம்புவே இயேசுவின் நாமமே நீ என்னை துதி செய்வாய். Now we are going to sing song number 672. 672. நடத்தின விதம் நினைத்தால் நன்றி சொல்லாமல் இருப்பேனோ.
நன்றி சொல்லாமல் இருப்பேனோ என்னை நடத்தின வீரம் நீதான் நன்றி சொல்லாமல் இருப்பேனோ நன்றி சொல்லாமல் இருப்பேனோ நடத்தின வீரம் நீதான் நன்றி சொல்லாமல் இருப்பேனோ வாழ்க்கை என்னும் போலத்திலே வலிமை என்ற போது வாழ்க்கை என்னும் போலத்திலே வலிமை என்ற போது தைரியம் தந்து அத்தனம் தந்து தைரியம் தந்து அத்தனம் தந்து என்னை நடத்தின விதம் நீதான் நன்றி சொல்லாமல் இருப்பேனோ நடத்தின விதம் நீதான் நன்றி சொல்லாமல் இருப்பேனோ நன்றி சொல்லாமல் இருப்பேனோ என்னை நடத்தின வீரம் நீதான் நன்றி சொல்லாமல் இருப்பேனோ நன்றி சொல்லாமல் இருப்பேனோ நன்றி சொல்லாமல் இருப்பேனோ
Thank you, Thank you, brother. brother. Yeah. Thank you very much for the song selections. Wonderful song. Yes, truly, we have to be glorifying and thanking God for the way the Lord has led us. And from that wretched, miry clay of sin, and all throughout our life, in our ups and downs, He has led us in a wonderful way. Let us glorify God and thank Him once again for what He has done. And this song reminds us of that. Once again, we welcome all of you in the blessed name of our Lord and Savior, Jesus Christ. And today also we have along with us Brother Jones Cherian from Madurai Bible Bhavan College. And last 2 days he was talking from the topic of discipleship. And it was wonderful to understand various concepts and how the discipleship should be called and what we have to understand when we are called as a disciple. And the love of God in Christ Jesus has to be of the highest standard. And we have to bear the difficulties. And also, of course, there will be joys in our lives, but the difficulties we have to face for the Lord Jesus Christ. Take the cross. And third thing, we have to not side or lean to the materialistic world. That is what we have seen in the Gospels, and we have seen various other points. So I'm not going into all those points. And yesterday also we have seen 3 other important steps, and we have seen the filling of with the Holy Spirit, and other points like the preparedness for spiritual battles and holding fast our faith. All these we have seen in the steps to go to a higher level. So in the discipleship. So now we have also with us Brother Surendran. He will also translate the message from Tamil to English. We thank God for both these servants of God, and especially Brother Jones Cherian. We glorify God for him and what he has been doing all the days and all the part of his life to teach others the word of God in a sound way. Let us thank God for him. And today evening he's there along with us, and we are waiting to hear the message from him. May the Spirit of God lead him in the best possible way. Now, for the blessing of the message, I request Brother Sam Jones Cherian from Bible Bhavan, Madurai, to bless the message with a prayer. And I request Brother Sam Jones Cherian. Over to Brother Sam Jones Cherian. Let's pray. அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த மாலை வேளையிலும் கூட உம்முடைய பிரசன்னத்திலே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். உம்முடைய வசனத்துக்கு நேராக எங்களுடைய இருதயங்களை நாங்கள் செலுத்தவும், நீர் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீர் என்ன பேச சித்தமாய் இருக்கிறீரோ அந்த காரியங்கள் நாங்கள் பேசத்தக்கதாய், ஆண்டவரை கேட்கத்தக்கதாய் நீர் கிருபை பாராட்டியலும். ஆண்டவரே, செய்தி கொடுக்கிற தாசனை நீர் தந்தலும் முதல் இருதயமும் உம்முடைய சித்தத்தின் போல மாற்ற எங்கள் கிருபை பாராட்டியலும். எல்லாம் உம்முடைய சமூகத்தில் வைக்கிறோம். எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. Amen. Amen. Thank you, brother, for the prayer. We are also reminded that late Emi Cherian sir was a great inspiration for many in Tamil Nadu, in Kerala, in South India, and across the globe. And still his songs are sung. So the Madurai Bible College also was started, and we thank God for that testimony. And we have seen generation after generation the testimony left. May the name of the Lord be glorified. Now, over to the message, over to Brother Jones Cherian and Roy from Royapuram Christian Assembly, Surendran brother.
சிஷ்யத்துவம் என்கிற தலைப்பின் கீழாக இந்த 3வது நாளிலும் உங்களோடு சேர்ந்து இந்த வேத பாட வகுப்பிலே பங்கெடுப்பதிலே நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் கர்த்தருக்கு நான் முதலாவது நன்றி ஸ்துதி ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறேன். Even in this third day, I'm thankful to God, and I'm so happy to gather in this manner along with all of you, and I'm so happy to consider the topic discipleship on this third day. இப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்த அருமையான சகோதரன் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்கும் கோடம்பாக்கம் கிறிஸ்டியன் அசெம்பிளி விசுவாசிகளுக்கும் அவர்களுக்கும் நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். And I really thank our dear brother Santosh Johnson and Kodambakkam Christian Assembly for giving us this wonderful opportunity. இந்த ஜூம் காணொலியில் கடந்து வந்திருக்கிற சகோதர சகோதரிகளுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I also thank everyone who has come to this meeting via Zoom. இந்த 3 நாட்கள் சிஷ்யத்துவம் என்ற தலைப்பின் கீழாக நாம் சிந்தித்து வருகிறோம். In these 3 days, we have been considering the topic of discipleship. Hello, Uncle. பவர் கட் ஆயிடுச்சு, அதனால இப்போ இன்வெர்டர்ல ஆன் ஆயிருக்கு, அது கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. தொடர்ந்து இந்த நாளிலும் நாம் சிஷ்யத்துவம் என்ற தலைப்பின் கீழாக கற்றுக்கொள்ள போகிற பாடங்களை நாம் ஜெப சிந்தையோடு நாம் கேட்போம். We are going to learn about the topic discipleship today as well, and let's prayerfully sit and listen to God's word. கடந்த 2 நாட்கள் நாம் சிஷ்யத்துவம் தலைப்பின் கீழாக சில பாடங்களை கற்றுக்கொண்டோம். The past 2 days, we have been considering the topic of discipleship, and we have learned some lessons. அதற்கு ஆதாரமாக நமது ஆண்டு கொடுத்த அந்த கடைசி கட்டளை மத்தேயு 28ஆம் அதிகாரம் கடைசி 5 வசனங்களிலிருந்து நாம் சிந்தித்தோம். To substantiate that, we were considering the Matthew's Gospel, chapter 28, and the last 5 verses. அவர் கொடுத்த கடைசி கட்டளை சீஷர்களுக்கு கொடுத்த கட்டளையாக மற்றவர்களை சீஷர்களாக்க வேண்டும் என்கிற கட்டளை நாம் அந்த பகுதியிலே The சிந்தித்தோம். last commandment he gave to his disciple is to make disciple of all nations. சீஷர்களா இருக்கிறவர்கள் தான் மற்றவர்களை சீஷர்களாக மாற்ற முடியும். Only those who are disciples can make others as disciples. யார் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சீஷர்களா இருக்க முடியும் என்பதை குறித்து தான் லூக்கா 14ஆம் அதிகாரத்திலே சிந்தித்தோம். In Luke chapter 14, we considered who can be disciples of Lord Jesus Christ. ஆகவே நமது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்கள், அவர் நம்மிடத்தில் கூட அன்பு கூர்ந்தபடினால் அவர் முந்தி அன்பு கூர்ந்தோம், நாம் பிந்தி அன்பு கூற வேண்டுள்ளா இருக்கிறோம் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். We read that our Lord Jesus Christ has first loved us, and so that we also should love him unconditionally. அவருடைய அன்புக்கு ஈடாக நாம் பிந்தி அவரிடத்தில் அன்பு கூறும்பொழுதுதான் அவருடைய சீஷர்களாக நாம் காணப்பட முடியும். When we love God as much as he loves us, that is when we can become good disciples of Lord Jesus Christ. தொடர்ந்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டு அனுமதிக்கக்கூடிய பாரங்கள் கஷ்டங்கள் எதுவா இருந்தாலும் அதை நாம் சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொண்டு அவரை பின்பற்றும் பொழுது நாம் அவருக்கு சீஷராக இருக்க முடியும் என்பதை நாம் பார்த்தோம். Further, we considered that we need to accept all the circumstances and the problems that God is allowing in our life to be good disciples of Lord Jesus Christ. இதையும் குறித்து முன்னுமுறுக்காதபடி ஆண்டவர் நாம் கேள்வி கேட்காதபடி கர்த்தருக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுத்தவர்களாக ஆண்டவர் அனுமதிக்கிற காரியங்கள் நாம் ஏற்றுக்கொண்டு அவரை பின்பற்ற வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். So we should not murmur, we should not question against God, we should commit everything to God, and then we have to follow him without any complaints. மூன்றாவதாக பொருளாசை இல்லாதவர்களாக நமது ஆண்டவர் மேலே நம்பிக்கை வைத்தவர்களாக அவரை சார்ந்து ஜீவிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். Thirdly, we discussed that we should not be covetous, we should lean on God, and then we have to live our life in that way. பொருளாசை என்று சொல்வது விக்கிரகாராதனை ஒப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று நாம் அறிகிறோம். Covetousness is actually compared with idolatry. இந்த 3 காரணம் மனதில் கொண்டு நமது ஆண்டவருக்கு சீஷர்களாக நாம் இருக்க முடியும். We need to keep these 3 things in our mind, and we need to be good disciples of our Lord Jesus Christ. தொடர்ந்து அப்போஸ்தலனாகிய பவுலும் பேதுரும்
சீஷர்களை குறித்த வேலைக்காரரே என்று சொல்லி நாம் சிந்தித்தோம். Followed by that, we also heard from Apostle Paul and Peter that they considered the disciples as servants. எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரத்திலும் கொலோசியர் 2ஆம் அதிகாரத்திலும் எவ்விதமாக அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் வேலைக்காரரே என்று அழைத்து சீஷர்கள் எப்படி கீழ்ப்படிதல் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து நாம் பார்த்தோம். In Ephesians chapter 6 and Colossians chapter 3, we see Apostle Paul calls the people as disciples, and he tells them that they need to be good servants. அன்னைக்கு நெட் ப்ராப்ளம் ஆனதுனால் தடைப்பட்டது. தொடர்ந்து அப்போஸ்தலனாகிய பவுலும் பேதுரும் நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேலைக்காரரே என்று அழைத்து சொன்ன காரியங்களை நாம் சிந்தித்தோம். Followed by that, we considered what Apostle Paul and Peter said. We need to be good servants. அவ்விதமாக ஆண்டவருக்கு நாம் கீழ்ப்படிதலுள்ளவர்களாக, நமக்கு மேலே உள்ளவர்களுக்கு கீழ்ப்படிதலுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து நாம் சிந்தித்தோம். Likewise, we need to be obedient to God and also to our superiors. ஆகவே பேதுரு சொல்லும் பொழுது நல்ல சுபாவம் உள்ளவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல முரட்டு குணம் உள்ளவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் சொன்னதை நாம் சிந்தித்தோம். When Peter speaks about that, it is not just be obedient to good people, we also should be obedient to the harsh people. அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக நமது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை மாதிரியாக 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரத்திலே எடுத்து சொல்லி இருப்பதை நாம் சிந்தித்தோம். In 1 Peter chapter 2, we see our Lord Jesus Christ as a great example for the same thing. அவருடைய சீஷர்களாக இருப்பதற்கு அவருடைய மாதிரியை நாம் பின்பற்ற வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் என்பதை நாம் பார்த்தோம். If we need to be good disciples, then we need to follow the footsteps of our Lord Jesus Christ. தொடர்ந்து நாம் சீஷர்களாக இருப்பதற்கும் மற்றவர்களை சீஷர்களாக மாற்றுவதற்கும் தேவையான 8 படிகளை குறித்து நாம் சிந்தித்து கொண்டு வருகிறோம். After that, we have been considering the 8 steps to be good disciples and also to make disciples. அந்த 8 படிகளிலே நாம் முதல் 5 படிகள் கடந்த 2 நாட்களாக சிந்தித்துக் கொண்டு வருகிறோம். The past 2 days, we have already considered the first 5 steps of discipleship. முதலாவது படியாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட அனுபவம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் பார்த்தோம். First step is we should accept our Lord Jesus Christ as a personal savior. This experience should be there in our life. இதுதான் நாம் சீஷராக இருப்பதற்கு நாம் எடுக்க வேண்டிய முதல் படி என்பதை நாம் பார்த்தோம். If we want to be disciples of our Lord Jesus Christ, this is the first step we need to take. அவரை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் நாம் அவருடைய பிள்ளையாக மாறாமல் அவருக்கு சீஷராக இருக்க முடியாது. Without accepting him, without becoming his children, we cannot be his disciples. அவரை ஏற்றுக்கொள்வதை குறித்து இந்த 2 வட்டங்கள் மூலமாக நாம் புரிந்து கொண்டோம். We understood about accepting him through these 2 circles. இந்த 2 வட்டங்களிலே முதல் வட்டத்திலே சுயம் ஆளக்கூடிய வாழ்க்கையாக இருக்கிறது. In the first circle, we see that the self is taking control over life. இரண்டாவது வட்டத்தில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆளுகை செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். In the second circle, we considered that when we accept our Lord Jesus Christ, he takes control over our life. ஏற்றுக்கொண்ட வாழ்க்கையாக சுயம் கீழே தள்ளப்பட்ட வாழ்க்கையாக இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்துள்ள வேண்டும். When we accept the Lord Jesus Christ, our self has been thrown out of the throne of our heart, and then Lord takes control over our life. அப்படி நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நாம் உலகத்திலே வாழக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். That is how we live in this world as children of God. தொடர்ந்து தேவனுடைய பிள்ளைகளின் நிலைமையில் அல்ல, அவருக்கு நாம் சீஷர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் தொடர்ந்து அடுத்த படியில் இருந்து நாம் பார்க்கிறோம். From the following steps, we understand that it is not just being his children, we have to be good disciples of him. இரண்டாவது படியிலே நாம் சிந்தித்தோம், கீழே தள்ளப்பட்ட அந்த சுயம் மறுபடியும் மேலே சுயம் ஆளக்கூடிய நிலைமையிலே நாம் பாவம் செய்யும் பொழுது சுயம் நம்மை ஆளுகை செய்கிறது என்று நாம் பார்த்தோம். So in the second step, we considered that there is a possibility for self to take control again over our life when we commit sins. அப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பாவம் ஆளுகை செய்யும் பொழுது அந்த பாவத்தோடு நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் வாழக்கூடாது. In that kind of situation, when sin takes control over our life, we cannot continue living in a sinful way. அந்த பாவத்தை நாம் அறிக்கை செய்யும் பொழுதுதான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆளுகை செய்ய முடியும். When we confess that sin, that is when our Lord Jesus Christ can take control over our life again. பாவ அறிக்கையில் 3 காரியத்தை நாம் பார்த்தோம். We considered 3 aspects of confessing of our sins. முதலாவது பாவத்தை நாம் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். First of all, we need to admit that we have committed some sins. ஒத்துக்கொள்ளாமல் அந்த பாவத்தை அறிக்கை செய்ய முடியாது. Without acknowledging the sin, we cannot confess the sins.
ஒத்துக்கொண்ட அந்த பாவத்தை நாம் ஆண்டவரிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்டு பெற்றுக்கொண்டு நாம் ஆண்டுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். இரண்டாவதாக நாம் சிந்தித்தோம். Secondly, after admitting the sins, we need to we need to ask for forgiveness of sins to God. அப்படி நம்முடைய பாவங்களை ஆண்டு மன்னித்திருக்கும் பொழுது அந்த பாவத்திலும் நாம் மனம் திரும்பினவர்களாக ஆண்டுக்கு நாம் ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். Once God has forgiven the sins, we need to repent and turn away from those sins. அப்பொழுதுதான் பாவ அறிக்கை பூரணமாகும் என்பதை நாம் சிந்தித்தோம். That is when the confession of sin will become complete. That is what we considered yesterday. அப்பொழுது நாம் பாவ மன்னிப்பு நிச்சயமுள்ளவர்களாக நாம் காணப்பட முடியும். That is when we will have the assurance of forgiveness of sins. தொடர்ந்து நேற்று நாம் 3, 4, 5 படிகளை சிந்தித்தோம். Followed by that, yesterday we considered step 3, 4, and 5. பாவத்திலே நாம் விடாமல் இருப்பதற்கு, பாவம் நம்மை ஆளுகை செய்யாமல் இருப்பதற்கு நாம் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டவர்களாக அவருடைய ஆளுகைக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் நேற்று சிந்தித்தோம். To stay away from sins, we need to be under the control of the Holy Spirit. So we considered as third step that we need to be filled with the Holy Spirit. விதமாக பரிசுத்த ஆவி நம்மை ஆட்கொள்ளும் பொழுது நாம் பாவத்திற்கு இடம் கொடுக்காதபடி ஆண்டவர் நம்மை ஆட்கொள்ளக்கூடியவராக பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டவர்களாக நாம் காணப்பட முடியும். When we give the control of our life to the Holy Spirit, then Holy Spirit can do things in our life, and then we'll be doing God's will. இது தொடர்ச்சியாக நம்முடைய வாழ்க்கையில காணப்பட வேண்டிய ஒரு காரியமா இருக்கிறது. This is something that needs to happen in our life in a consistent manner. ஆவியான நிறைவு என்று சொல்லி ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட நாளிலே ஏதோ ஒரு அனுபவம் பெற்றுக்கொள்வதல்ல. The filling of the Holy Spirit is not about getting an experience on one particular day. இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வது என்று சொல்வது ஒரு நாள் அனுபவமாக அவரின் வாழ்க்கையிலே அழைத்து நம்ம வாழ்க்கை ஆண்டுக்கு ஒப்புக் கொடுப்பது, அது ஒரு நாள் அனுபவமாகும். Accepting the Lord Jesus Christ is a one-day experience. We call him to come into our life, and that is a one-day event. அவர் அவரை நாம் மறுபடியும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்மை விட்டு விலகாதவராக, நம்மை கைவிடாதவராக நம்மோடு கூட இருக்கிறார். And we don't need to accept him over and over again. He will not leave us or he will not forsake us. ஆனால் பரிசுத்தாய் நிரப்பப்படுவது என்று சொல்வது எப்பொழுதெல்லாம் நம்முடைய சுயம் நம்மை ஆளுகை செய்கிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் நாம் பாவரிக்கை செய்து ஆண்டவருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை ஒப்பு கொடுத்தவர்களாக வாழ்வதுதான் பரிசுத்தாவின் நிறைவு என்பதாகும். But being filled with the Holy Spirit is very different. Whenever the self tries to take control over our life, we need to get rid of that, and we need to have Holy Spirit to control our life. பரிசுத்தாவின் நிறைவு நம்முடைய ஒவ்வொரு நாள் வாழ்க்கையிலும் நாம் நமது வாழ்க்கை ஆண்டுக்கு ஒப்பு கொடுத்தவர்களாக வாழும் பொழுது நாம் பரிசுத்தாவின் நிறைவு உள்ளவர்களாக வாழ முடியும். So when we commit our lives to God and when we live according to God's will, then we can live a life that is filled by the Holy Spirit. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியான ஞான ஸ்நானம் மற்றும் பரிசுத்த அபிஷேகம் என்றெல்லாம் நாம் பார்க்கிறது ரட்சிக்கப்பட்ட சமயத்திலே நடக்கக்கூடிய ஒரே சம்பவமாக காணப்படுகிறது. Baptism of the Holy Spirit and the anointing of the Holy Spirit, these are events that happens during the time of our salvation once and for all. ஆகவே இரண்டாவது படி மூன்றாவது படி சேர்த்து நாம் சிந்திக்கும் பொழுது அதை நாம் சுவாசத்தோடு ஒப்பிட்டு நாம் சிந்தித்தோம். When we compare the two steps 2 and step 3, we compared it with our breathing. அதை நாம் ஆவிக்குரிய சுவாசம் என்று அழைக்க முடியும். We call it as spiritual breathing. ஆவிக்குரிய சுவாசத்திலே வெளி சுவாசம் பாவ அறிக்கை செய்வதாகும். In spiritual breathing, when we exhale, we are exhaling the sins through the confession of sins. ஆவிக்குரிய உட்சுவாசம் என்று சொல்வது பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆளுகை செய்வதற்கு விட்டுக் கொடுப்பதாகும். When we inhale, we are inhaling the control of the Holy Spirit. We are giving our life's control to Holy Spirit. எப்படி நம்முடைய சுவாசம் சரீரத்தில் நாம் தொடர்ச்சியாக செய்கிறோம், அவ்விதமாக ஆவிக்குரிய சுவாசம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படும் பொழுது நாம் ஆவிக்குரியவர்களாக காணப்பட ஏதுவாக இருக்கும். Just like the physical breathing happens in our life in a consistent manner, we need to also have this spiritual breathing in our life, and that's when we can give control to the Holy Spirit. அவ்விதமாக ஆவியால் நிரப்பப்பட்டிருக்கும் பொழுது ஆவிக்குரிய போராட்டங்களுக்கு நாம் ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான்காவது படியாக நாம் சிந்தித்தோம். The fourth step, we said that when we are controlled by the Holy Spirit, we should be prepared for the spiritual battle. ஏனென்றால் நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த மாம்சம், அந்த பழைய சுபாவம், சுயம் நம்மை ஆளுகை செய்யறதுக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறது. Because the self that is within us, the flesh that is within us, is trying to take control over our life. ஆகவே நாம் அதற்கு இடம் கொடுக்காதபடி மாம்சம், நம்முடைய பழைய மனுஷன் கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டான் என்கிற நிலைமையிலேயே நாம் பாவத்துக்கு மரித்தவர்களாக வாழ வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். So we should not give any place for sin or flesh to take control. We should crucify the flesh along with Christ, and then we have to do only spiritual things in our life. மாம்சத்துக்குரிய மனிதனை குறித்து ரோமர் 7ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் பார்த்தோம். We saw about the carnal man on Romans chapter 7.
அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் நாம் மாம்சத்துக்குரியவர்களாக இல்லாதபடி நமது வாழ்க்கை ஆண்டுக்கு ஒப்பு கொடுத்தவர்களாக நாம் கிறிஸ்துவுடனே குடிசையில் அறையப்பட்டோம் என்கிற அந்த எண்ணத்திலே நாம் பழைய மனுஷனுக்கு இடம் கொடுக்காதபடி ஆண்டவருக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது பரிசுத்தவான் நம்மை ஆட்கொண்டவராக வாழ ஏதுவாக இருக்கும். So we should always be aware that we are new creation. We should not give any place to the carnal man. We have to commit our lives to the Holy Spirit, and that is when we can live a God-pleasing life. இரண்டாவதாக பிசாசு எவனை விழுங்கலாமா என்ற வகையை தேடி சுற்றித்திருவது சிந்தித்தோம். Secondly, we also have a battle with Satan, who is roaming around to devour people. ஆகவே நாம் பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்காதபடி நாம் தேவன் சர்வாயுத வர்க்கத்தை அணிந்து அவனுக்கு எதிர்த்து நிற்கும்போது நம்மை விட்டு ஓடி போவான் என்பதை நாம் பார்த்தோம். So we should not give any place to Satan. We should take over the armor of God. We should resist the devil, and he will flee from us. கடைசியாக உலகம் நமக்கு விரோதமாக போராடி கொண்டு உலகம் நம்மை கவர்ச்சிக்கிறது என்பதை நாம் அறிகிறோம். Finally, we are also in a battle against the world. The world is trying to attract us. உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாதபடி நாம் உலகத்திலும் அன்பு கூறாமல் இருக்க வேண்டும். We should not be conformed to the world. We should not love the world and the things of the world. இந்த மூன்று போராட்டங்களுக்கும் நாம் வெற்றி கண்டவர்களாக இருந்தால் தான் நாம் அவருடைய சீஷர்களாக இருக்க முடியும். We need to have victory in all these three battles. That is when we can be good disciples of our Lord Jesus Christ. இந்த மூன்றிலும் வெற்றி காண்பதற்கு தான் அடுத்தபடியாக ஐந்தாவதுபடியாக விசுவாசத்திலே உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் கடைசியாக சிந்தித்தோம். To have victory over these three things, that is when we considered step 5. We need to be firm in our faith. ஏனென்றால் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை விசுவாச வாழ்க்கை என்பதை நாம் அறிகிறோம். We know that our Christian life is a life of faith. நமக்கு விசுவாசிகள் என்கிற பெயர் இருக்கிறது. We have the name of believers. அந்த விசுவாசிகள் என்ற பெயருக்கு உகந்தவண்ணமாக நாம் ஆண்டு மேல் விசுவாசத்திலே நாம் வளரக்கூடியவர்களாக காணப்பட வேண்டும். So we should trust in God, we should have faith in God, and we should grow in that faith. That is when we are eligible to be called as believers. நாம் நமது ஆண்டு அறிந்து கொள்ளும் பொழுது அவரை நாம் அதிகமாக விசுவாசிப்பதற்கு ஏதுவாக இருக்கும். When we know our God more and more, then we can trust him and have faith in him more and more. அவரை அறிந்து கொள்வதற்காகத்தான் நாம் வேத பாட வகுப்பிலே பைபிள் ஸ்டடியில் நாம் பங்கெடுத்து வேதத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். It is for the purpose of knowing him more we are participating in such similar Bible studies and all the meetings. விசுவாசத்தை குறித்து நம்ம எவ்வளவோ கேட்டிருக்கிறோம், ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே விசுவாசம் எப்படி இருக்கிறது நாமே சோதித்து பார்க்கின்றவர்களாக இருக்கிறோம். We have heard so much about the faith, but we need to examine ourselves what kind of faith that we are having in our life. அதை தொடர்ந்து இன்றைக்கு கடைசி 3 படிகளை நாம் சிந்திக்க போகிறோம். Today we are going to consider the final 3 steps of this series of studies. ஆறாவது படியாக நாம் விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருந்தால் மாத்திரம் போதாது, ஜெபத்திலே நாம் தரித்திருக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். The 6th step, it's not just that we need to be firm in faith. We also need to spend time in prayer. ஆண்டவருமையான சீஷராக இருப்பதற்கு ஜெபம் எவ்வளவு அவசியம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். So to be good disciples of our Lord Jesus Christ, prayer is very important. ஜெபத்தை குறித்து நம்ம எவ்வளவு கேட்கிறோம், பிரசங்கம் செய்திருக்கிறோம், அறிந்திருக்கிறோம். We have heard a lot of things about prayer. We have listened to sermons and we know a lot of things about prayer. ஆனாலும் ஜெபத்திலே நாம் எல்லாரும் குறைவுள்ளவர்களாகத்தான் இருக்கிறோம் என்பதை நாம் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். But still we need to agree that we all lack in prayer. ஏனென்றால் ரோமர் 8ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்ட வண்ணமாக நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள அறியாதவர்களாக நாம் இருக்கிறோம். In Romans chapter 8 we read very clearly that we don't know how to pray. ஏனென்றால் பல சமயம் நாம் நம்முடைய சொந்த காரியங்களுக்காக நாம் ஜெபத்தை ஏற்கக்கூடியவர்களாக காணப்படுகிறோம். Many times we just pray for our personal needs. ஆகவேதான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலும் ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்திலே நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது இன்னதென்று அறியாதவர்கள் இருக்கிறோம் என்று தன்னை உட்படுத்தி சொல்கிறார். In Romans chapter 8 verse 26, Apostle Paul includes himself and he is saying that we have an inbuilt weakness that we don't know how to pray according to God's will. அந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம். ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனம். Let's read that verse, Romans chapter 8 verse 26. வாசிக்கலாம். நீங்கள் என்னுடைய ஜனங்கள் அந்தபடியே ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவி செய்கிறார். நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது என்னதென்று அறியாமல் இருக்கிறபடியால் ஆவியானவர் தாமே வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார். கவனித்துக்கலாம், நமக்குள்ளே வாசம் செய்கிற ஆவியானவர் நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் என்றுதான் நாம் அந்த வசனத்திலிருந்து அறிந்து கொள்கிறோம். Here we read the Spirit who is dwelling inside us is also praying for us. ஆகவே நாம் ஏனென்றால் நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள அறியாமல் இருக்கிறோம் என்றுதான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார்.
Because we do not know how we ought to pray. That is what Apostle Paul tells here. அதைத்தான் அடுத்த வசனத்திலும் ஆவியானவர் தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே பரிசுத்தவான்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் என்றுதான் நாம் வாசிக்கிறோம். In the following verse also we read that the Spirit of God is making intercession for us according to the will of God. ஏனென்றால் நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது தேவனுடைய சித்தத்தின்படி கேட்க வேண்டுவதாக இருக்கிறோம் என்று 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம். In 1 John chapter 5 verse 14 we read, when we pray, we need to pray according to the will of God. 1 யோவான் 5:14 நாம் அதே ஆயிலும் அவர் சித்தத்தின்படி கேட்டால் அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்பதே அவரை பற்றி நாம் கொண்டிருக்கிற தைரியம் என்று நாம் காண்கிறோம். In 1 John chapter 5 verse chapter 5 we read that when we ask according to the will of God, he listens to that prayer and he grants that prayer. அவருடைய சித்தத்தின்படி நாம் ஜெபிப்பதற்கு தான் யூதா எழுதின நிருபத்திலே 20ஆம் வசனத்திலே நாம் பரிசுத்த ஆவிக்குள் ஜெபம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In Jude verse 20 we read that we need to pray in the Holy Spirit, to pray according to the will of God. அந்த வசனத்தை பாருங்கள். யூதா எழுதின நிருபம் 20ஆம் வசனத்திலே யூதா தெளிவாக விசுவாசத்தை பற்றியும் ஜெபத்தை குறித்தும் எழுதுகிறார். In Jude verse 20, Jude is clearly writing about praying and about our faith. யூதா 20ஆம் வசனத்தை வாசிக்கப்போம். Jude verse 20. நீங்களோ பிரியமானவர்களே, உங்கள் மகா பரிசுத்தமான விசுவாசத்தின் மேல் உங்களை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு பரிசுத்த ஆவிக்குள் ஜெபம் பண்ணி. கவனித்தீர்களா? அங்கு 5வது படியும் 6வது படியும் அங்கு சேர்த்து சொல்லப்பட்டிருப்பது நாம் காண்கிறோம். Here we can see in this one particular verse, step 5 and step 6 both are mentioned here. விசுவாசத்திலே நாம் உறுதியாக இருந்து கொண்டு பரிசுத்த ஆவிக்குள் ஜெபம் பண்ண வேண்டும் என்று நாம் காண்கிறோம். Building up yourself on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. பரிசுத்த ஆவிக்குள் ஜெபம் பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னால் நமக்குள்ளே வாசம் செய்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்காக வேண்டுதல் செய்யும்போது அவரோடு சேர்ந்து நாமும் ஜெபம் அவருக்குள்ளாக நாமும் ஜெபம் பண்ண வேண்டும் என்கிற அர்த்தம் தான் உண்டு. When we say praying in the Holy Ghost, Holy Spirit is praying for us. When he is praying for us, we also should join hands along with him and we should also pray along with him. ஏனென்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்துதான் நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார். Because Holy Spirit understands the will of God and then according to that he is praying for us. அவன் நாமும் பரிசுத்த ஆவிக்கு ஜெபம் பண்ணும் பொழுது தேவனுடைய சித்தத்தின்படியாக நாம வேண்டிக் கொள்வதற்கு ஏதுவாக இருக்கும். So even when we pray along with the Holy Spirit, we also will be praying according to the will of God. தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் அவருடைய வசனங்கள் மூலமாகவும் நமது ஆண்டு அறிந்து கொள்வதன் மூலமாகவும் நாம் அவருடைய சித்தத்தை அறிந்து அதன்படி நாம் ஜெபிக்க ஏதுவாக இருக்கும். By knowing God more and more and through the Bible verses that God has given us, we can understand God's will more and more. அருமையானவர்களே, 6வது படியாக நாம் ஜெபத்திலே தரித்திருக்கக்கூடியவர்களாக கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே சீஷனுடைய வாழ்க்கையிலே ஜெபம் மிக முக்கியம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Therefore, in step 6, we consider that prayer is very important in our Christian life and in the life of a disciple. ஜெபத்தை குறித்து நம்ம எவ்வளவோ கேட்டிருக்கணும். நான் அதிக நேரம் அதிலே நான் நேரம் செலவழிக்க விரும்பவில்லை. We have already heard so many things about prayer, so I don't want to spend more time on prayer. தொடர்ந்து நாம் 7வது படிக்குள்ளாக நாம் கடந்து வருவோம். We'll proceed with step number 7. 7வது படி மிக முக்கியமான படியாக நாம் விசுவாசத்திலே உறுதியாயிருந்து ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தால் மாத்திரம் போதாது, ஆண்டவருடைய கட்டளை மாபெரும் கட்டளை புறப்பட்டு சென்று நாம் சீஷராக்க வேண்டும் என்பது ஆண்டவருடைய கட்டளையா இருக்கிறது. It is not enough only to pray. The 7th commandment is very important. We need to go and we need to make disciples by preaching the gospel. சாதாரணமாக நாம் விசுவாசம் உள்ளவர்களும் ஜெபம் பண்ணுவது அது நமக்கு சுலபமான காரியமா இருக்கிறது. To be in faith and to pray, it is all very easy thing for us. ஆனால் புறப்பட்டு சென்று சீஷராக்குவது அல்லது சுவிசேஷம் அறிவிப்பது என்று சொல்வது அநேகருக்கு கடினமான ஒரு காரியமாக தான் காணப்படுகிறது. But to go and make disciples by sharing the gospel is a very difficult thing for a lot of people. ஆனால் ஆண்டவர் அது நமக்கு கொடுத்த கட்டளையா இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்து விடுகிறோம். But we should not forget that it is a commandment given by our Lord Jesus Christ. நாம் புறப்பட்டு சென்றால் தான் மற்றவர்களை சீஷராக்க முடியும். Only when we go out, that is when we can make others as disciples. அருமையானவர்களே, நாம் சீஷலா இருந்தால் மாத்திரம் போதாது, மற்றவர்களை சீஷலாக்க வேண்டும் என்றுதான் ஆண்டவர் நம்மை குறித்து எதிர்பார்க்கிறார். So it is not just enough that we are disciples, but we also should make others as disciples. That is what God is expecting from each one of us. மற்றவர்களை சீஷராக்குவதற்கு முதலாவதாக அவர்கள் சுவிசேஷம் கேட்க வேண்டும். நமது ஆண்டவரை குறித்து அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். First of all, if somebody needs to become a disciple, they need to hear the gospel and they need to accept our Lord Jesus Christ. நாம் புறப்பட்டு சென்று முதலாவதாக சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும். So first of all, we need to go and we need to proclaim the gospel of Christ. சுவிசேஷம் அறிவிப்பதற்கு 4 குறிப்புகளை நாம் இங்கே ஸ்கிரீனிலே காண்கிறோம்.
We see 4 points in connection with sharing of the gospel. ஏனென்றால் அநேகருக்கு எனக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்க தெரியாது என்று சொல்லி அறிவிக்காதவர்களாக இருக்கிறார்கள். A lot of people, they say that I don't know how to share the gospel, so I'm not sharing the gospel. அவர் இங்கே இந்த 4 குறிப்புகள் எளிதான குறிப்புகளாக இந்த 4 குறிப்புகள் அறிந்திருக்கும் பொழுது சுவிசேஷத்தை நாம் எளிதாக மற்றவர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள முடியும். So for you to share the gospel, I want you to take note of these 4 simple points so that you can easily share the gospel with any people. முதலாவது தேவனுடைய அன்பை குறித்து நாம் மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். First of all, you need to share about God's love to others. ஏனென்றால் இன்றைக்கு ஜனங்கள் அந்த அன்பை தான் அடைகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். Because today people are like seeking after love. அன்பு எங்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லி அன்புக்காக ஏங்குகிறவர்கள் அங்கு அலைந்து திரிந்து கடைசியாக வெறும் உலகப்பிரகார அன்பிலே அவர்கள் போய் முடிந்து விடுகிறார்கள். A lot of people, they are seeking and craving for love, and end of the day they end up with some worldly love. நம்மை நேசிக்கிற ஒரு தெய்வம் இருக்கிறார். அவருடைய அன்பு எவ்வளவு பெரியதானது, தம்முடைய ஜீவனையே கொடுத்த அன்பு என்பதை அவர்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள். They don't know that there is a God who is loving them, that God has given the life for him, for that particular person. They don't know all these facts. அவை சுவிசேஷம் அறிவிக்கும் முதலாவதாக நம்மை நேசிக்கிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார் என்று சொல்லி தேவனுடைய அன்பை குறித்து நாம் தெளிவாக எடுத்து சொல்ல வேண்டும். So when we share the gospel, first of all, we need to tell them clearly that there is a God who is loving them, and we need to explain about God's love. இரண்டாவதாக அந்த அன்பை நம்மால் அறிய முடியாத காரணம் நமக்குள்ளே இருக்கிற பாவம் என்பதை நாம் உணர்த்த வேண்டும். Secondly, we need to make them understand that it is the sin that is inside man, which is like making man not to understand God's love. சுவிசேஷம் சொல்லும்போது ஆரம்பத்திலே நாம் பாவத்தை குறித்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. When we share the gospel, first of all, we don't need to talk about sin first. முதலாவதாக நம்ம நேசிக்கிற தேவனை குறித்து சொன்ன ஒரு பாடு அந்த தேவனை அறிய முடியாமல் அன்பை உணராமல் இருப்பதற்கு காரணம் நம்முடைய பாவம் என்பதை நாம் எடுத்து சொல்ல வேண்டும். First of all, we need to share about God's love, and then we need to make them understand that men cannot understand God's love because of the sin that is inside men. நமக்குள் இருக்கிற பாவம் தான் தேவனுடைய அன்பை நாம் உணராதவர்களாக அறிய முடியாதவர்களாக காணப்படுகிறோம். So the sin that is inside us is making us not to trust and believe, understand God's love. அதைத்தான் இந்த வரைபடத்திலே நீங்கள் காண்கிறீர்கள். That is what you are seeing here in the diagram. இந்த வரைபடத்திலே மேலே தேவ அன்பு, கீழே மனிதன் பாவம் என்று பாருங்க, இடையில பெரிய ஒரு இடைவெளி இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். So here we see God's love at the top and man's sin in the bottom, and in between there is a big gap. அந்த இடைவெளியை இணைப்பதற்கு எவ்வளவோ மனுஷன் முயற்சிப்பதை நாம் காண்கிறோம். A lot of people try to fulfill that gap. ஆனால் எந்த ஒரு முயற்சியும் அந்த இடைவெளியை அடைக்க முடியாத அளவுக்கு தேவனுடைய அன்பை உணர முடியாதவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். But none of those efforts actually helped people to understand God's love. மனிதனுடைய பாவத்தை குறித்து சொன்ன ஒரு பாடு. மூன்றாவது குறிப்பாக தேவன் மனிதனை வந்து அடைந்தார் என்பதை குறித்து நாம் மூன்றாவது குறிப்பாக சுவிசேஷத்தை சொல்ல வேண்டும். So when we share the gospel, after talking about God's love and man's sin, we need to understand, we need to tell them that God came for seeking man. நமது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து தேவனாய் இருந்தவர், அதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாதபடி தம்மை தான் தாழ்த்தினதும் நமக்காக சிலுவையில் மரித்ததும் நாம் தெளிவாக சுவிசேஷத்தில் அறிவிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். Our Lord Jesus Christ, even though he was equal with God, he thought it not robbery to be equal with God, and then he went to the cross and he died for mankind. அதைத்தான் இந்த வரைபடத்திலே நாம் காண்கிறோம். That is what we are seeing in this diagram. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மரித்தது மூலமாக அந்த பிளவை இணைத்தவராக இன்றைக்கு நாம் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக தேவனை அறியவும் தேவனுடைய அன்பை நாம் உணரவும் முடியும் என்பதை நாம் எடுத்து சொல்ல வேண்டும். Through the atoning death of our Lord Jesus Christ on the cross, we are today, Lord Jesus Christ has bridged that gap. And because of that, man can get in connection with God. We need to tell them this truth. இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நாம் தெளிவாக எடுத்து சொல்லும் பொழுது மற்றவர்கள் ஆண்டவரை குறித்து அறிந்து கொள்வதற்கு எதுவாக இருக்கும். When we clearly explain about Lord Jesus Christ, people can clearly understand about God. அடுத்தபடியாக நான்காவது குறிப்பாக ஆண்டவரை குறித்து அறிந்து கொண்டால் மாத்திரம் போதாது, அவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் நாம் எடுத்து சொல்ல வேண்டும். Fourthly, we need to tell them it is not just enough to know about God, but they have to accept this God. நான்காவதாக ஏற்றுக்கொள்வதனுடைய முக்கியத்துவத்தை ஏனென்றால் அநேகர் ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிறார்கள், ஆனால் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். Fourthly, we need to tell about the importance of receiving Christ in our life, because a lot of people know about God, but they have not accepted him yet. ஏற்றுக்கொள்வது என்றால் என்ன என்பதை நாம் தெளிவாக எடுத்து சொல்ல வேண்டும். We need to clearly explain them what it means to be accepting God. அதைத்தான் நாம் 8 படியிலே முதலாவதாக நாம் சிந்தித்தோம். That is what we actually considered in the first step as one of the 8 steps. ஏற்றுக்கொள்வது என்று சொல்வது நம்முடைய வாழ்க்கை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து அவர் என் வாழ்க்கையின் இரட்சகராக ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொண்டு
அவருக்கு சாட்சிகளா ஜீவிப்பது என்பதை குறித்து நாம் தெளிவாக எடுத்து சொல்ல வேண்டும். When we say that receiving Lord Jesus Christ, it is accepting him as a personal savior into our life, and we need to be his witnesses. அப்படி நாம் சுவிசேஷம் அறிவிக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள விருப்பம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை நாம் அறிந்து விருப்பம் உள்ளவர்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் உதவி செய்ய வேண்டும். When we proclaim the gospel to the people, we need to understand whether they are really interested in accepting our Lord Jesus Christ or not. If they are really interested, we should guide them on how they can receive Lord Jesus Christ. அப்படி ஏற்றுக்கொள்ள விருப்பமுள்ளவர்கள் அவரை ஏற்றுக்கொண்டு தொடர்ந்து அவர்களை நாம் சீஷர்களாக மாற்ற வேண்டுவதாக இருக்கிறோம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். So if they are interested in receiving Lord Jesus Christ, we should tell them to accept the Lord, and we should make them as good disciples. அப்படியாக அவர்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டால் சீஷராக இருப்பதற்கு முதல் படியை தான் எடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள். If they have accepted the Lord Jesus Christ, they have actually taken the first step of becoming a disciple of Christ. ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு அப்படி முதல் படியிலே இருந்து விடக்கூடாது. அவர்கள் தொடர்ந்துள்ள படிகளிலும் அவர்கள் ஏறி வரும் பொழுது அவர்கள் சீஷர்களாக அவர்கள் மாற முடியும். When they take the first step, it is not stopping there. They need to come higher steps so that they can be good disciples. ஆகவேதான் ஆண்டவர் தமது கட்டளையிலே சீஷர் ஆக்க வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார். That is what our Lord Jesus Christ in his commandment has told, that we have to make disciples. ஆக வெறுமனே நாம் சீஷர்களா வெறுமனே நாம் ஆண்டவரை பற்றி சொல்லி அப்படியே நாம் விட்டு வந்து விடக்கூடாது. So it is not sufficient that we are just sharing the gospel and then coming off. ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்களை மறுபடியும் நாம் சந்தித்து அவர்களை சீஷர்களாக மாற்றுவதற்கு நாம் பிரயாசப்பட்டு அவர்களை சீஷர்களாக மாற்ற வேண்டுவதாக இருக்கிறோம். So we need to nurture the people who have accepted our Lord Jesus Christ, and then we have to make them as good disciples. அதற்கு ஏதுவாகத்தான் தொடர்ந்துள்ள படிகளை நாம் தெளிவாக கற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு நாம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டுவதாக இருக்கிறோம். So we need to teach the following steps to them, and we also need to make them understand the steps and be good disciples. அவர்கள் தொடர்ந்து உள்ள படிகளில் அவர் வரும்பொழுது 7வது படியாக நாம் இப்ப சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த படியிலே அவர்களும் புறப்பட்டு சென்று சுவிசேஷம் அறிவிப்பதற்கு ஏதுவாக இருக்கும். When they come after the steps one after the other, they will also reach step 7 at one point of time, and they will also start making disciples. அப்பொழுதுதான் சீஷர்கள் பெருகக்கூடிய நிலைமையிலே காணப்படுவார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். That is when the disciples will multiply. We need to understand this. அதைத்தான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் 2 தீமோத்தேயு 2ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலே சொல்கிறது நாம் வாசிக்க கேட்போம். That is what Apostle Paul is mentioning in 2 Timothy chapter 2 verse 2. அந்த தெளிவாக பவுலிடத்திலிருந்து தீமோத்தேயு கேட்ட காரியங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர் சொல்லியிருப்பதை நாம் வாசிக்க கேட்போம். Here Timothy is listening certain things from Apostle Paul, so Paul is guiding him what he is supposed to do. 2 தீமோத்தேயு 2ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தை பாருங்கள், கேட்கலாம். அநேக சாட்சிகளுக்கு முன்பாக நீ என்னிடத்தில் கேட்டவைகளை மற்றவர்களுக்கு போதிக்கத்தக்க உண்மையுள்ள மனுஷரிடத்தில் ஒப்புவி. இங்கு தெளிவாக 4 பேரை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். Here we read about 4 group of people. முதலாவது பவுலை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். First of all, we read about Paul. பவுலிடத்திலிருந்து தீமோத்தேயு கேட்கிறார். Timothy is hearing from Paul. பவுலிடத்தில் தீமோத்தேயு கேட்டவைகளை உண்மையுள்ள மனுஷரிடத்திலே தீமோத்தேயு ஒப்புவிக்க வேண்டியவராக இருக்கிறார். And whatever Timothy has listened from Paul, he is supposed to pass it on to the faithful men. பவுலிடத்திலே கேட்ட காரியங்களை தீமோத்தேயுக்குள்ளே வைத்துக் கொள்ள கூடாது. So Timothy should not contain the information that he has received from Paul. பவுலிடத்தில் கேட்ட காரியங்களை உண்மையுள்ள மனுஷரிடத்திலே ஒப்புவி என்று தான் அங்கு அந்த வசனத்தை நிறைவிலே நாம் பார்க்கிறோம். In this verse we read the same needs to be committed to the faithful men. ஒப்புவி என்று சொல்லும் பொழுது அவர் என்ன கேட்டாரோ அதை அப்படியே சொல்ல வேண்டிய மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டியவராக இருக்கிறார். So when we say committed, whatever he has heard from Paul, he need to tell exactly the same thing to the faithful men. அவர் அப்படி ஒப்புவிக்கும் பொழுது உண்மையுள்ள மனுஷன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதைத்தான் அந்த வசனத்தை மற்றவர்களுக்கு போதிக்கத்தக்க உண்மையுள்ள மனுஷன் என்று தான் அவர்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. When he commits to the faithful men, we also read about what the faithful men are supposed to do. They also need to teach others about it. ஆகவே 4வதாக மற்றவர்களை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். Fourthly, we read about the others. ஆகவே இந்த 4 பேரை குறித்து நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். We need to understand about these 4 types of people carefully. பவுலிடத்திலிருந்து தீமோத்தேயு கற்றுக்கொள்கிறார். The message goes from Paul to Timothy. தீமோத்தேயு உண்மையுள்ள மனுஷரிடத்தில் ஒப்புவிக்கிறார். And Timothy is committing this message to the faithful men. உண்மையுள்ள மனுஷர்கள் மற்றவர்களுக்கு போதிக்க வேண்டும் என்று நாம் காண்கிறோம். These faithful men are supposed to teach to the others. இதுதான் பெருகுதல் முறையிலே ஊழியம் செய்வது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். This is what we refer to as multiplying ministry.
அருமையானவர்களே, நாம் சீஷர்களாக இருந்து மற்றவர்களை சீஷராக மாற்றும் பொழுதுதான் அது பெருகுதல் முறையிலே ஊழியம் செய்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். We need to be disciples first, and then we need to make others as disciples who can make disciples. That is when we can multiply in this ministry. இன்றைக்கு அநேகர் தாங்கள் சீஷர்களாக இருந்தால் போதும் என்று சொல்லி அதிலே அவர் திருப்தியாக காணப்படுகிறார்கள். Today, a lot of people are satisfied with the fact that they are disciples. அப்படி ஊழியம் செய்தாலும் மற்றவர்களை சீஷர்களாக மாற்றி கொண்டு வரும்போது அது அதோடு நின்று விடுகிறது. அவர்கள் மற்றவர்களை சீஷர்களாக மாற்றப் போவது கிடையாது. Even when they do that, when they go and make disciples, that is where it stops. They are not doing it in a proper way. இங்கு பாருங்கள், ஒரு கணக்கு நாம் இந்த ஸ்கிரீன்ல பார்க்கிறோம். So here we can see some mathematical equation here. 2 தீமோத்தேயு 2ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தின்படியாக எவ்விதமாக பெருகுதல் முறையில் நாம் ஊழியம் செய்ய முடியும் என்பதைத்தான் இந்த கணக்கின் மூலமா நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். Based on 2 Timothy chapter 2 verse 2, we can see how we can multiply in this ministry. இந்த கணக்கு 1ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. So this mathematical equation starts from 1. அந்த ஒருவர் சீஷராக இருக்கிறார். The one person is being a disciple. சீஷராக இருக்கிற ஒருவர் இனி ஒருவரை சீஷராக மாற்றுகிறார். Then he is converting the other person as a disciple. அப்படி ஒரு மாதம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று வைத்து ஒரு மாத கடைசியிலே 2 சீஷர்களாக மாறுகிறார்கள். Let's say if it takes around 1 month for this activity to be completed, end of 1 month, 2 people are disciples now. அடுத்த மாதம் இந்த 2 சீஷர்கள் போய் ஊழியம் செய்து 2 பேரை சீஷர்களாக மாற்றுகிறார்கள். The second month, these 2 people are going there in the field, they are doing the ministry and they have converted another 2 as disciples. அப்படி 2ஆம் மாத கடைசியில 4 பேராக சீஷர்கள் பெறுகிறார்கள். By the end of disciples, the number of disciples are increasing. By the end of second month, the number of disciples increased to 4. தொடர்ந்து 3ஆவது மாதத்திலே அந்த 4 பேர் ஒவ்வொருவரை 4 பேரை கொண்டு வர அந்த மாத கடைசியில 8 சீஷர்களாக மாறுகிறார்கள். Likewise, in the third month, we can see 8 disciples are there. அப்படியே ஒவ்வொரு மாதத்திலும் அந்த ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு சீஷராக மாற்றும் பொழுது எவ்விதமாக அந்த எண்ணிக்கை பெருகிறது என்பதை கவனியுங்கள். Likewise, every month these disciples are increasing, they are all multiplying, and then we see the numbers are going up rapidly. அப்படி ஒரு வருட கடைசியிலே 12ஆவது மாதத்திலே 4096 பேர் சீஷர்களாக மாறுவதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். If we do likewise, in the end of 1 year, end of 12 months, we can see 4096 people as disciples. பாருங்கள், ஒருவரிலே ஆரம்பித்தது அவர்கள் சீஷராக இருந்து மற்றவர்களை சீஷர்களாக மாற்றும் பொழுது ஒரு பெரிய தொகை ஒரு வருட கடைசியிலே வருவதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். It all starts with one disciple. When that particular disciple is keen and sincerely working, end of the year we can see 4096 disciples. ஆகைத்தான் சீஷத்துவம் என்று சொல்வது எவ்வளவு முக்கியம் வாய்ந்தது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். That is why we need to understand the significance of the discipleship. நாம் சீஷர்களாக இருந்து மற்றவர்களை சீஷர்களாக மாற்ற வேண்டும் என்பதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம் உணர வேண்டும். We need to be disciples first and we need to make disciples, and this is a very important thing and we need to understand that. அப்பொழுது நாம் பெருகுதல் முறையில் ஊழியம் செய்யும் பொழுது சுவிசேஷம் எவ்வளவு விரைவாக செல்லும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். When we do the ministry in the multiplication way, then the gospel can reach to a lot of people very quickly. பாருங்கள், ஒருவரில் ஆரம்பித்தது ஒருவருடைய கடைசியிலே 4096 பேராக வருகிறது. It started with one person and end of the day it is like 4096 people. தொடர்ந்து 2வது வருஷம் 4096 ஆரம்பித்தால் 2வது வருஷ கடைசியில் எவ்வளவு பெரிய தொகை வரும் என்பதை நீங்கள் சற்று சிந்தித்து பாருங்கள். If the second year starts with 4096 people, then end of second year, you imagine how big the number would be. சில வருஷங்களுக்குள்ளாக பாருங்கள் எவ்விதமாக சுவிசேஷம் அதிகமான ஜனத்தொகையிடம் சேருவதற்கு ஏதுவாக இருக்கும். Within few years, gospel can reach to the great extent of population of people in the world. ஆனால் இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட முறையில் ஊழியம் செய்வதில்லை என்பதைத்தான் நாம் மிகவும் வருத்தத்தோடு சொல்ல வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். Today it is very sad that we are not doing ministry in this multiplication method. இன்றைக்கு நடக்கிற ஊழியங்கள் எல்லாம் வெறும் சேர்த்தல் முறையில் நடக்கக்கூடிய ஊழியங்களாகத்தான் காணப்படுகிறது. Today the ministries are more like gathering people, that's all. சேர்த்தல் முறை என்று சொல்லும் பொழுது ஒருவரை ஆண்டுக்குள்ளாக கொண்டு வந்தால் அவரை சீஷராக மாற்றாமல் மற்றவர்களை சீஷராக மாற்றாமல் அப்படியே வெறும் சேர்க்கத்தான் செய்கிறார்கள். When we say gathering people, they are getting people inside the church, but they are not making disciples. Just the number is going up, but they are not becoming real disciples. அப்படி ஒவ்வொரு நாளிலும் ஒரு ஆள் ஆத்மாவை ஆதாயம் செய்து கொண்டு வந்தாலும் ஒரு வருட கடைசியிலே 365 பேரை தான் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். So even if we do that, like every day we share gospel with one people and guide them into the salvation, even then only 365 people will be saved by end of 1 year.
நாம் சீஷராயிருந்து மற்றவர்களை சீஷர்களாக்காமல் இருந்தால் இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் தான் ஊழியம் நடைபெறுகிறது என்பதை நாம் அறிந்துள்ள வேண்டும். If we are disciples and if we are not making disciples, this is how the ministry will be. அருமையானவர்களே, சீஷத்துவம் தலைப்பிலே நாம் சீஷராயிருந்து மற்றவர்களை சீஷராக மாற்ற வேண்டிய முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்தவர்களாக நாம் பெருகுதல் முறையில் ஊழியம் செய்யும் பொழுதுதான் ஊழியம் விரைவாக நடக்கும்படி ஆண்டவருடைய கட்டளையை நாம் நிறைவேற்ற முடியும். So my beloved, we need to understand the importance of making disciples. We need to do the ministry in a multiplication way, and that is when we can achieve significant results. We need to understand the importance of this. இந்த சீஷத்துவம் என்ற தலைப்பின் கீழாக இந்த 3 நாட்கள் நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் மூலமாக நாம் சீஷர்களாயிருந்து மற்றவர்களை சீஷர்களாக மாற்றுவதற்கு நம்மை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். So we have learned about the discipleship in the last 3 days. So we need to be good disciples, and we also should make others as disciples. That is very important. அதற்கு நாம் புறப்பட்டு சென்று சுவிசேஷம் அறிவித்து அவர்களை சீஷர்களாக மாற்ற வேண்டும் என்பதை நாம் இந்த 7வது படியிலே சிந்தித்தோம். So in that 7th step, we have considered that we need to go out and preach the gospel, and then we have to make them as good disciples. தொடர்ந்து நாம் 8வது படிக்குள்ள நாம் கடந்து வருவோம். We'll move on to the step number 8. 8வது படியிலே நாம் பலன்களை எதிர்பார்க்க வேண்டும் என்பதை நாம் அறிந்துள்ள வேண்டும். And in step number 8, we are considering that we need to expect the fruits. ஏனென்றால் நமது ஆண்டவர் பலன் கொடுக்கிறார், ரிவார்ட் கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்துள்ள வேண்டும். Because we need to understand that our God is a rewarding God. நாம் ஆண்டவருக்காக செய்யக்கூடிய எல்லா காரியங்களுக்கும் அவர் பலன் அளிக்கிறவராக, அவர் யாருக்கும் கடனாளி அல்ல என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். For whatever things that we are doing unto God, He is giving the rewards and fruits for that particular thing. God is not a debtor to anyone. அதுதான் 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். That's what we read in 2 Corinthians chapter 5 and verse 10. நாம் சரீரத்திலே செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படிக்கு நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாயத்திற்கு முன்னதாக வெளிப்பட வேண்டும் என்று தான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார். We all need to stand before the judgment seat of Christ for giving an account of things, the good things or bad things that we have done in this life. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தன்னை உட்படுத்தி நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாயத்திற்கு முன்னதாக வெளிப்பட வேண்டும் என்றால் நாம் செய்த காரியங்களுக்கு தக்க பலனை நாம் அடைய போகிறோம். Here Apostle Paul is including him as well. We all are going to receive the rewards for whatever we have done for the Lord. அருமையானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என்று நாம் சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம். So my beloved, we need to consider how our life is like. இன்றைக்கு நாம் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையில் நாம் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தக்க பலனை நாம் ஒரு நாள் பெறப்போகிறோம் என்பதைத்தான் இந்த வசனம் நமக்கு எடுத்து சொல்கிறது. In the life that we are living today, we need to understand that for everything that we are doing in this life, we are accountable. அருமையானவர், கர்த்தர் நம்மை தம்முடைய சீஷர்களாக மாற்றியிருக்கிறார் என்றால் நாம் மற்றவர்களை சீஷர்களாக மாற்ற வேண்டும் என்பதை நாம் அறிந்துள்ள வேண்டும். If God has made us as disciples, we need to understand the importance that we also need to make disciples. முதலாவதாக நாம் சீஷர்களாக இருக்கிறோமா இல்லையா என்பதை நாம் அறிந்துள்ள வேண்டும். First of all, we need to understand whether we are disciples or not in the first place. நாம் சீஷர்களாக இருந்தால் தான் மற்றவர்களை சீஷர்களாக மாற்ற முடியும் என்பதை நாம் சிந்தித்தோம். Only when we are disciples, we can make others as disciples. அவ்விதமாக நாம் சீஷர்களாக இருப்பதற்கு தேவையான காரியங்களை நாம் சிந்தித்த இந்த 8 படிகளும் மற்றும் இந்த 8 படிகள் மற்றவர்களுக்கு நாம் சொல்லி அவர்களும் சீஷர்களாக மாறுவதற்கு ஏதுவாக இருக்கும். So to be good disciples, we considered this 8 steps, and we also need to teach these 8 steps to the people whom we are intending to make as disciples. அப்படியா நாம் ஆண்டவருக்கென்று இந்த காரியத்தை செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக ஆண்டவர் நமக்கு பலனை கொடுப்பார் என்கிற அந்த எதிர்பார்ப்பு நமக்கு இருக்க வேண்டும். When we do these kind of things for God, we also need to have an expectation that God will reward us for all that we are doing. நாம் யாரும் இந்த உலகத்திலே சதமாக ஜீவிக்கப்படுவதில்லை என்று நாம் அறிகிறோம். Sorry, uncle, come again. நாம் யாரும் இந்த உலகத்தில் சதமாக நிலையாக நாம் ஜீவிக்கப்படுவதில்லை என்று நாம் அறிகிறோம். We all are not going to live in this world forever. ஒரு நாள் நாம் இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து போக வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். One day or the other, we need to pass on from this world. நாம் கடந்து போகும் பொழுது நம்மோடு ஒன்றுமே வராது என்பதை நாம் அறிகிறோம். When we pass on, we need to understand that nothing is going to come along with us. ஆனால் ஒன்றே ஒன்று வரும் என்று தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. But there is one thing that will come with us. நம்முடைய கிரியைகள் நம்மோடு கூட வரும் என்று தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். Revelation chapter 14 verse 13, we read that our works will be following us. அவருமே நம்முடைய கிரியைகள் எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது என்பதை நாம் சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம். So we need to consider what kind of works that we are doing in this world. நம்முடைய கிரியைகள் எவ்வளவாக விலையேறப்பட்டதா இருக்கிறது, அவைகள் தான் நிச்சயத்திற்கு ஏதுவாக நம்மோடு கூட வரக்கூடியதா இருக்கிறது என்பது நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். We need to understand that our works are very precious because that is what is going to follow you to eternity.
வெறும் உலகத்திற்காக நாம் வாழ்ந்து வெறும் உலகத்தில் உள்ள காரியங்கள் மாத்திரம் நாம் கவனம் செலுத்துவோமானால் நம்முடைய கிரியைகள் எல்லாம் வெந்து அழிந்து போகும் என்றுதான் 1 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம். In 1 Corinthians chapter 3, we read that if we are just living for the world and for the things of the world, all our activities and works will go in vain. அருமையானவர்களே, இந்த 3 நாட்கள் சீஷத்துவம் என்ற தலைப்பின் கீழாக நாம் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பெரிய ஆசீர்வாதத்திற்கும் ஒரு பெரிய மாறுதலுக்கும் ஏதுவாக காணப்பட கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. So my beloved, we have learned so many things in the last 3 days about discipleship. May God bless these words for us, and may these words be a blessing to our life. நாம் நமது ஆண்டவரை சந்திக்கும் பொழுது நம் மூலமாக எத்தனை பேர் ஆண்டவர் அறிந்து கொண்டார்கள், ஆத்தும ஆதாயம் செய்தவர்களாக அவர்களை சீஷர்களாக மாற்றினவர்களாக காணப்படும் பொழுதுதான் நாம் அதற்கேற்ற பலனை நாம் பெற்றுக்கொண்டவர்களாக நித்தியமாக நமது ஆண்டவரோடு கூட நாம் சந்தோஷமாக வாழ ஏதுவாக இருக்கும். So when we meet our Lord Jesus Christ one day face to face, when we have the account of our life, that is when we will know how many people have been disciples, how many people we have reached out, and that is when we will receive the rewards, and that is when we will live a happy eternity. இல்லை என்றால் நாம் ஆண்டவர் சந்திக்கும் பொழுது நாம் வெட்கப்பட வேண்டியவர்களாகத்தான் காணப்படுவோம். Otherwise, when we meet our Lord face to face, we will be ashamed. அதான் ஒரு பாடல் நான் பாடுறோம், ஆத்துமா ஒன்று ரட்சியாமல் வெறுங்கையனாக நான் காணப்படக்கூடாது என்கிற அந்த பாடலை நாம் சாதாரண பாடுவது உண்டு. Normally we sing a song that if we do not do the work of the gospel and if we do not save souls, then we will be empty-handed when we meet God. அருமையானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கை மூலமாக ஒரு சிலர் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் அவர்கள் சீஷர்களாக மாறுவதற்கும் ஏதுவாக கர்த்தர் நம்ம ஒருவரையும் எடுத்து பயன்படுத்துவாராக. So my beloved, may God use each one of us to make disciples and to save some people through the ministry that we are doing. நாம் சீஷராக இருப்பதற்காகத்தான் இப்படிப்பட்ட வேத பாட வகுப்புகள் நம்ம ஆண்டவரை அறிந்து கொள்வதற்கும் அவருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை ஒப்புக் கொடுப்பதற்கு ஏதுவாகத்தான் இப்படிப்பட்ட வேத பாட வகுப்புகள் நாம் வேதத்தை வாசிப்பதும் வேதத்தில் அறிந்து கொள்வதற்கும் ஏதுவாக காணப்படுகிறது. All this Bible studies and all the efforts that we are doing, it is all for our benefit to be good disciples of our Lord Jesus Christ. ஆனால் நாம் மாத்திரம் சீஷராக இருந்தால் போதாது, மற்றவர்களை சீஷராக மாற்ற வேண்டும் என்கிற சத்தியத்தை தான் இந்த நாட்களில் நாம் கற்றுக்கொண்டோம். So we understood a very important truth this time, that it is not enough that we are disciples, but we also need to make others as disciples. நம்முடைய வேதாந்தத்திலே கடைசியிலே வரைபடங்கள் போட்டிருப்பது நாம் காண முடியும். We need that we can see that there are some maps given in the Bible. அந்த வரைபடத்திலே மேலே கலிலேயா கடலும் கீழே சவக்கடல் என்று சொல்லி 2 கடலை குறித்து நாம் காண முடியும். Those maps we can see the Sea of Galilee at the top and the Dead Sea at the bottom. கலிலேயா கடலை சுற்றிலும் அநேக ஊர்கள், அங்கு மீன் பிடிக்கக்கூடிய ஊர்களாக அந்த கலிலேயா கடல் செழிப்பான கடலாக அநேக மீன்கள் உள்ள கடலாக காணப்படுகிறது. When we look at the Sea of Galilee, it is a sea of plentiful fishes and all those things. So people like to do fishing in that sea. அதற்கு காரணம் இந்த கலிலேயா கடலுக்குள்ளே வருகிற தண்ணீர் யோர்தான் நதி மூலமாக வெளியேறுகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். The reason behind that is the water that is coming into that particular sea is coming from the river Jordan. அந்த தண்ணீர் வெளியேறி கடைசியாக சவக்கடலிலே போய் அடைகிறது. And that water goes on to go and mix in the Dead Sea. ஆனால் சவக்கடலிலிருந்து தண்ணீர் வெளியே போகிறதில்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். But we need to understand that the water from Dead Sea is not going out anywhere. சவக்கடல் அந்த தண்ணீரை வாங்கி கொண்டு அப்படியே அதிலே தேங்க வைக்கிறது. And this Dead Sea is getting all the water, and all the water is stagnant there. அப்படி தேங்க வைப்பதனாலே அங்கு உப்பு படிந்து அங்கே எந்த ஜீவராசியும் அந்த கடலிலே பிழைக்க முடியாது. So when the water is stagnant, the salt content goes high and no living creature can live in that particular sea. அருமையானவர்களே, நாம் இந்த நாட்களில் அதிகமாக பெற்றுக்கொண்டு வருகிறோம். ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மற்றவர்களுக்கு நாம் பகிர்ந்து கொடுக்கப்படுதான் நாம் கலிலேயா கடலை போல காணப்பட முடியும். So my beloved, in these days we are listening to a lot of things, we are receiving a lot of things, but we need to share all these things to others. That is when we can be like Sea of Galilee. நாம் பெற்றுக்கொண்ட சத்தியங்கள், நாம் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் நமக்குள்ளே வைத்துக் கொள்ளாதபடி மற்றவர்களுக்கு நாம் பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது அது ஆசீர்வாதமா இருக்கு. பகிர்ந்து கொள்ளாமல் இருந்தால் நாம் சவக்கடலை போலத்தான் மாறுவோம். So whatever things that we have learned, we have received, we should not contain within ourselves. We need to share it with everyone. That is when we can be not like Dead Sea.
தொடர்ந்து வரும் நாட்களே அப்படி காணப்படத்தக்கதா கர்த்தர் தாமே நம்மை பலப்படுத்துவாராக. So in days to come, may God strengthen us to be like that. கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்த அந்த மாபெரும் கட்டளை நாம் நிறைவேற்றக்கூடியவர்களாக, நாம் சீஷர்களாயிருந்து மற்றவர்களை சீஷர்களாக மாற்றக்கூடிய நிலைமையில் காணப்படத்தக்கதா கர்த்தர் ஒருவருக்கு உதவி செய்வாராக. So may God help each one of us to fulfill that great commandment to be good disciples and also to make many people as disciples. அதற்கு ஏதுவா நம்மை நாம் ஆண்டுக்கு ஒப்பு கொடுத்தவர்களாக நாம் ஜெபத்திற்காக கடந்து செல்வோம். Let us commit ourselves to God for this great thing and let us proceed with prayer. கர்த்தர் நாம் என்றும் என்றும் மகிமைப்படுவோம். May God's name be glorified now and forevermore. Thank you, dear Jones Cherian uncle, for the blessed message that has come to us from deep in the Word of God, and also the practical meaning of true discipleship. So that is not just we be stagnant like the Dead Sea, but be active like the Sea of Galilee. So the fruit of the Spirit may be seen in us, and we would yield more God's fruits for the glory of God. Now, for the last 3 days, we have seen much on discipleship, and we have especially seen the 8 steps to be a true disciple, and also how to make others disciples. So this is very important. If we become a true disciple, we will, by default, by the grace of God, will be able to make others disciples in the same manner. And these points we have to know that why the Lord came into this world, because he loved us, and all the love of God has made him to go to the cross, and that is something, it is beyond our comprehension. So that love constraineth us to tell to others. That love pushes us to tell to others, so that we would continue to multiply, as we have been shown the mathematical concept. If we are true disciples, then definitely the multiplication process would at least go slowly for the glory of God. We also thank Brother Surendran from Royapuram Christian Assembly, Chennai, for translating, and may God's name be glorified through this dear brother also. And we have seen many verses through Brother Jones Cherian, that how this true discipleship has to be made in us, and that only through the work of God and through consistent prayer that we can do it, and God will do great things if we follow these steps for us to understand more in depth. Now also we thank the singer Brother Java Singh from Kadalur for having come and sang the songs. We glorify God for him. We thank each one of you for joining in, and for the glory of God and learning the much important word of God, so that the word will never be lost, so that what we would get from this world to the heaven is only the fruit, that is to the work, the labor that we have put, and the fruit that we have got from it, and that alone will follow us. So let us remember that in our hearts, that as we go every evening into this word of God, and every moment in our personal devotion, that we would learn much from the word of God, and especially the basics of everything, the discipleship, to live a practical Christian living. Now, God willing, tomorrow, same time, is evening 6:45 p.m. for the next 2 days. We have with us, we will have with us K.A. Matthew, Brother K.A. Matthew from Stewart's Bible College, Chennai, and he will take the topic from the God of Abraham. So he will be dealing with the topic, God of Abraham. So tomorrow evening, the same time for the next 2 days, the principal of Stewart's Bible College, Chennai, Brother K.A. Matthew will be with us. So do join us, and again,
we will be able to get more from the Word of God. Till that time, let us go into the Word better day after day and every moment after moment. Once again, I thank to dear Uncle Jones Cherian for really expounding much from the Word of God. It was very beneficial for me personally, and I hope it would have been very beneficial for many of us. And I really thank from the bottom of my heart. So hopefully, God willing, we will see very soon in the Kodambakkam Christian Assembly Zoom meeting if coronavirus persists, and that we would like to have you on other topics also for the glory of God. And we pray also that the coronavirus would leave as early as possible. We don't know what is God's intentions. And we pray also for the China, that tensions between the two countries. All this we have to remember in prayers. Now, for the closing prayer, I request Brother Moses, who is in Stanapadi Ministry in Chennai, to please close in with a word of prayer. Over to Brother Moses, who is in the Stanapadi Ministry and residing in Chennai. Over to Brother Moses. I request Brother. I request the elder of the Royapuram Christian Assembly, Brother Francis Xavier in Chennai, to close in with a word of prayer. I request the elder of Royapuram Christian Assembly, Chennai, Brother Francis Xavier, to close in with a word of prayer. Over to Brother Francis Xavier. Uncle, we cannot hear you. Please switch on the mic. Now, can you hear me? Yes, we can hear you. மகா அன்பும் இரக்கமும் கிருபையும் இருந்த எங்களுடைய பரம தகப்பனே, இந்த மாலை வேளையிலே உங்களுடைய பாதபடியிலே எங்கள் அனைவரையும் இந்த ஜூம் மூலமாக ஒன்றாக கூடி சேர்த்து உம்முடைய வசனங்களை உம்முடைய தாசனாகிய அருமை சகோதரரும் மூத்த சகோதரரும் மதுரை வேதாகம கல்லூரியின் ஆசிரியரும் ஜோன்ஸ் செரியன் அவர்கள் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த நல்ல செய்திக்காக நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றோம். கர்த்தாவை மட்டுமாக கடந்த 3 நாட்களாக நீர் எங்களுடனே இந்த சீச தத்துவத்தை பற்றி எங்களுடனே பேசினீர். கர்த்தாவை நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம். நாங்கள் முதலாவதாக சீசராக ஆக வேண்டும், நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும், சீசராக ஆக வேண்டும், பிறகு நாங்கள் மற்றவர்களை சீசராக ஆக வேண்டும் என்பதை மிகவும் திட்டவட்டமாக தெளிவாக எங்களுக்கு அவர் செய்தியை கொடுத்தமைக்காக நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றோம். இந்த நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் தேவரீர் ஏற்படுத்தி கொடுத்த கோடம்பாக்கம் சபையினருக்காகவும் சகோதரர் சந்தோஷ் ஜான் அவர்களுக்காக நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றோம். கர்த்தாவே, பல இடங்களிலே பல சகோதரர்களை சந்தித்து அவர்கள் மூலமாக எங்களுக்கு தேவனுடைய செய்தியை இந்த சபை கொடுத்து வருவதற்காக ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றோம். அருமை சகோதரர் ஜோன்ஸ் அவர்களை ஆசீர்வதித்துமே, அவருடைய ஊழியத்தை ஆசீர்வதித்துமே, அவருடைய குடும்பத்தினரை ஆசீர்வதித்துமே, அவர் தந்தை விட்டு சென்ற இந்த ஊழியத்தை தொடர்ந்து அவர் செய்து வருவதற்காக நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றோம். எங்களுக்கு மிகவும் கொடுத்த
ஹலோ ஹலோ கேக்குதா? Can you hear me? Can you hear me? Yes, I can hear you. கொடுத்ததுக்காக நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றோம். அருமை சகோதரன் சுரேந்திரன் மொழிபெயர்ப்புக்காக நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றோம். நாளை மறுதினமும் நடக்க இருக்கும் இந்த ஊழியத்திற்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கின்றோம். அருமை சகோதரர் KM மேத்யூ அவர்கள் உங்கள் செய்தியை கொடுக்க இருக்கின்றார். அதற்காக நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றோம். கர்த்தாவே, ஏற்பட்ட இந்த கட்டப்பட்ட நாட்களிலே இந்த சபையின் மூலமாக நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்ற ஒவ்வொரு செய்திக்காக நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றோம். கோடம்பாக்கம் சபையினருக்காக ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றோம். இந்த ஜூம் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அனைத்து விசுவாசிகளையும் உங்களுடைய பாதத்தில் வைக்கின்றோம். அனைவரையும் ஆசீர்வாதத்திலுமே வழிநடத்திலுமே பாதுகாத்திலுமே பராமரித்துமே கண்ணின் மணிகளைப் போல எங்களை வைத்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே மிகவும் தாழ்மையுடனே கெஞ்சி மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறோம். பரமதகப்பனே, ஆமேன். Thank you, dear uncle. Brother Francis Xavier from Royapuram Christian Assembly, Chennai. Thank you for the prayer. May God bless you. Once again, I would like to thank you all for joining in for the glory of God and for your edification also, and for encouraging us so that the name of the Lord would be magnified. And I'd like to thank also once again Brother Jones Cherian, uncle, for expounding from the word of God. May God use you more in the Madurai Bible College and elsewhere for his glory. And I thank Brother Surendran. Brother, thank you very much for translating from Tamil to English, and Brother Jabasingh from Kadalur for singing the songs. God bless all of you. We shall meet, God willing, tomorrow evening.